بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جگنو ٹی وی میں خوش آمدید۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے، کسی گاؤں میں ایک لڑکا رہتا تھا جس کا نام گولو تھا۔ اس کا ایک گھوڑا تھا اور وہ اس گھوڑے کا بہت خیال رکھتا تھا، اور گھوڑا بھی اپنے مالک سے بہت زیادہ وفادار تھا۔ ایک دن اس کی بیوی گولو سے کہنے لگی، ارے میاں سنتے ہو، یہ گھوڑا کل سے بالکل بھوکا کھڑا ہے۔ کل سے تم اس کے لیے کچھ بھی نہیں لے کے آئے ہو، آخر کیوں؟ تو اس پر گولو کہنے لگا، ارے بیگم، میرے پاس پیسے نہیں ہے، اس لیے میں کچھ نہیں لا سکا اس کے لیے۔ جو ہی پیسے آ جائیں گے میں اس کے لیے چارہ لیتے آؤں گا۔ تو اس کی بیوی کہنے لگی، ارے کمبخت، یہ تو جانور ہے، اس کو مار ڈالو گے کیا؟ کسی سے ادھار لے کے اس کے لیے کچھ لیتے آنا، یہ تو بیچارہ مر جائے گا۔ تو گولو سوچنے لگا کہ آخر یہ تو حقیقت بول رہی ہے، لہذا مجھے کچھ کرنا چاہیے۔ اور وہ گھر سے نکلا اور ببلو دکاندار کے پاس چلا گیا اور ببلو سے کہنے لگا، ارے دوست، تمہیں تو پتا ہے کہ میری تنخواہ نہیں آئی ہے، اس لیے میرے پاس پیسے نہیں ہے۔ اگر تم مجھے تھوڑے پیسے ادھار دے دو، جو ہی میری تنخواہ آ جائے گی تو میں تمہیں واپس کر دوں گا۔ تو ببلو کہنے لگا، ارے میرے بھائی، ٹھیک ہے، میں تمہیں پیسے دے دوں گا، لیکن تم پھر مجھے کب واپس کرواؤ گے؟ تو اس پر گولو کہنے لگا، میرے بھائی، جو ہی مجھے تنخواہ مل جاتی ہے تو میں تمہیں تمہارے پیسے لوٹا دوں گا۔ تو اس پر ببلو گولو کو پیسے دے دیتا ہے۔ گولو پیسے لے کے جو ہی گھر جا رہا تھا، اس کو راستے میں کال آئی۔ جو ہی اس نے کال اٹینڈ کی تو اس کے سیٹ صاحب کا ٹیلی فون تھا، تو وہ کہنے لگا، ہیلو، السلام علیکم سر، کیا حال ہے آپ کا؟ کیسے یاد کیا سر؟ ادھر سے وہ کہنے لگا، گولو، تم ادھر آ جاؤ، تمہارے ساتھ میرا تھوڑا کام ہے۔ اس پر گولو کہنے لگا، ٹھیک ہے سر، بس میں آ رہا ہوں۔ اور اس نے ٹیلی فون بند کیا اور اپنے مالک کے گھر روانہ ہو گیا۔ جو ہی وہ مالک کے گھر پہنچا تو اس سے کہنے لگا، السلام علیکم سر، خیریت ہے سر؟ کیسے آپ نے مجھے اس ٹائم یاد کیا؟ تو اس پر اس کا مالک کہنے لگا، دیکھو گولو، مجھے شہر میں تھوڑا کام ہے اور میں جا رہا ہوں شہر۔ یہ میرے ہیرے اپنے پاس امانت کا طور پر رکھ لینا، اور میں تمہیں تنخواہ دے رہا ہوں تاکہ ایسا نہ ہو کہ میں ادھر رک جاؤں اور مجھے زیادہ دن لگ جائے اور تمہاری تنخواہ لیٹ ہو جائے، اس لیے یہ پیسے تم اپنے پاس رکھو۔ تو گولو اس سے وہ ہیرے اور تنخواہ لے لیتا ہے اور گھر کی طرف روانہ ہو جاتا ہے۔ تو وہ راستے میں سوچتا ہے کہ کیوں نہ ببلو کو اپنے پیسے دیے جائے۔ تو وہ ببلو کے پاس آ جاتا ہے اور اس سے کہتا ہے، ارے ببلو، کیا حال ہے؟ یہ لو بھائی تمہارے پیسے۔ میں نے تمہیں کہا تھا نا کہ جو ہی مجھے پیسے مل جاتا ہے میں تمہیں تمہارے پیسے لوٹا دوں گا۔ تو اس پر ببلو کہنے لگا، ارے میرے دوست، مجھے پتا تھا کہ تو سچا آدمی ہے، اس لیے میں نے تمہیں پیسے دے دیے۔ تو اس پر ببلو گولو سے کہنے لگا، یہ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے میرے بھائی؟ تو گولو کہنے لگا، یہ ہیرا ہے اور یہ میرے مالک نے دیے ہیں امانت کی طور پر۔ وہ کہیں جا رہا ہے تو اسی وجہ سے اس نے میرے حوالے کیے ہیں۔ تو جب ببلو نے گولو سے پیسے لیے اور گولو چلا گیا تو ببلو سوچنے لگا کہ یہ ہیرے تو کافی قیمتی ہیں، کیوں نہ گولو سے یہ ہیرے چرائے جائے، کیونکہ اس ہیروں کی جتنی قیمت ہے وہ میں تو کیا میرے بچے بھی نہیں کما سکتے۔ اس کو چرا کے اور پھر اس ہیرو کو بیچ کے میں ڈھیر سارا پیسہ کما سکتا ہوں۔ لہٰذا جو ہی گولو گھر پہنچا تو گولو نے بیوی سے کہا، ارے بیگم، مجھے بھوک لگی ہے، مجھے کھانا کھلا دو۔ تو اس کی بیگم کہتی ہے، ارے کمبخت،
पहले तो इस घोड़े का कुछ बंदोबस्त करो ना, वो बेचारा कल से भूखा है। चलो अंदर खाना रखा है, तुम खा लेना और फिर घोड़े के लिए कुछ लेते आना। तो गोलू अंदर चला जाता है। जो ही वो अंदर चला जाता है तो वो हीरे टेबल पर रखता है और प्लेटों की तरफ देखता है तो वो खाली होते हैं। वो वापस बाहर आ जाता है और अपने बीवी से कहने लगता है, अरे बेगम, तुमने तो प्लेटों में खाना ही नहीं रखा और मुझे कह रही हो कि जाके खा लो। तो बीवी कहने लगती है, अरे मेरे ख्याल में वो घोड़ा खा गया क्योंकि वो बहुत भूखा था, इसलिए वो तुम्हारा खाना खा चुका होगा। तो गोलू कहने लगता है, चलो ठीक है बेगम, कोई बात नहीं, मेरे लिए और खाना बनवाओ। तो उसकी बीवी उसके लिए खाना बनवा के ले आती है और गोलू खाना खा लेता है। यूं ही रात होती है तो बबलू चोरी छुपे उसके घर पहुंच जाता है और उसके कमरे में दाखिल हो जाता है और हीरे लेके उसके घर से भाग जाता है और घर चला जाता है। जब सुबह होती है तो गोलू अपने कमरे में आ जाता है और जब देखता है कि हीरे गायब है तो वो डंडा लेके घोड़े के पास पहुंच जाता है और घोड़े को पीटने लगता है। वो ये सोचता है कि रात की तरह मेरे खाने के साथ साथ वो हीरे भी इसी ने ही खाए होंगे। घोड़ा उधर से चला जाता है और गांव के एक दरख्त के नीचे वो खड़ा होकर सोचने लगता है कि आखिर मेरा मालिक मुझे क्यों मार रहा है, तो मैंने तो वो हीरे नहीं चुराए हैं। वो सोचता है कि मैं अपने मालिक के हीरे वापस लेके ही आऊंगा क्योंकि उसने बबलू को चोरी करते हुए देखा था। वो सीधा बबलू के घर की तरफ जाने लगता है। उधर बबलू अपनी बीवी के साथ मशगूल रहता है कि मैं इस हीरों को बेच के तुम्हारे लिए अच्छा सा घर और कीमती जेवरात बनवा लेता हूँ। तो उसकी बीवी कहती है कि ये तो अच्छी बात है, अभी तक तो हमने अच्छी तरह से खाना भी नहीं खाया है, अब हम खूब मज़े करेंगे। वो ये बातें कर ही रहे थे कि इतने में घोड़ा आया और बबलू के हाथों से वो हीरे खा गया और जो ही उसने हीरे खा लिए वो दौड़ने लग जाता है। घोड़ा आगे आगे दौड़ता है और बबलू उसके पीछे पीछे दौड़ता है। उधर गोलू का मालिक उसके घर पहुंचता है और गोलू से अपनी अमानत लेने की दरख्वास्त करता है। कहता है, अरे गोलू, मेरी वो अमानत मुझे लौटा दो, मैं वापस आ चुका हूँ। तो इस पर गोलू कहने लगता है, मालिक अस्सलाम वालेकुम। मालिक, बात इस तरह है कि वो परसों मेरा घोड़ा वो हीरे खा चुका है। मैं आपको बता ही रहा था, लेकिन फिर मैं डर रहा था कि ऐसा ना हो कि आपको शक लग जाए कि मैंने वो चोरी किया है। तो उसका मालिक कहने लगा, अरे गोलू, ये क्या बात कर रहे हो? भला घोड़ा कैसे हीरे खा सकता है? मेरे ख्याल में तुमने चोरी किए हैं, मैं तुम्हें पुलिस के हवाले करूंगा। वो ये बातें कर ही रहे थे कि इतने में गोलू का घोड़ा पहुंच गया और जो ही अपने मालिक के पास पहुंचा तो उसने मुंह से हीरे उसके कदमों में गिरा दिए और वहां से चला जाता है। गोलू हीरे उठाकर अपने मालिक को कहता है कि मालिक, मैंने आपको बताया था ना कि मेरा घोड़ा ही खा गया है। इतने में घोड़े के पीछे बबलू भी पहुंच जाता है और बबलू गोलू से कहता है, अरे गोलू भाई, ये तो मेरे हीरे हैं, ये तुम्हारा घोड़ा है, ये मेरे से चुरा के इधर लेके आया है। तो इस बात पर गोलू का मालिक और गोलू चौंक जाते हैं कि ये तो हमारे हीरे हैं। गोलू सोचने लगता है कि ये जरूर बबलू ने चुराए हैं। तो गोलू का मालिक बबलू से कहने लगता है, अरे मेरे भाई, ये मेरे ही हीरे हैं, मैंने इसको दिए थे अमानत के तौर पर, तुमने चुराए थे, तो चलो मैं तुम्हें पुलिस के हवाले कर देता हूँ। तो इस पर बबलू कहने लगता है, नहीं नहीं साहब जी, ये तो मेरे हीरे हैं, ये तो गोलू का घोड़ा मुझसे चुरा के अभी लाया है। तो इस पर गोलू कहने लगता है, अरे बबलू,
मुझे पता चल गया। उस दिन जब मैं तुम्हारे पैसे वापस करने आया था तो मैंने इसकी कीमत तुम्हें बताई थी, तभी तुमने इसकी चोरी किए हैं। तो जब गोलू के मालिक को ये सारा माजरा पता चल जाता है तो वो बबलू से कहता है, अब अपने आप को तैयार कर लो, मैं पुलिस को कॉल करने ही वाला हूँ। तो इस पर बबलू शर्मिंदा हो जाता है और गोलू के मालिक से माफिया मांगने शुरू कर देता है। अरे साहब जी, इस गप के बार मुझे माफ कर दो, मैं कभी भी ऐसा नहीं करूँगा फिर। तो फिर गोलू और गोलू का मालिक उसे माफ़ कर देते हैं और उससे वादा ले लेते हैं कि आइंदा के लिए वो चोरी और गलत बात नहीं करेगा। अच्छा तो बच्चों, अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को ज़रूर दबाएं। अपना ख्याल रखें। बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।